शहीद संदीप सिंह दीप सिद्धू की बरसी मौके श्रद्धांजलि देण पहुंचे सरदार सिमरनजीत सिंह मान। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों विचाले हुई तीजी मीटिंग भी रही बेसिट्टा। पंज सेवक शख्सियतां ने भी किसान अंदोलन की की हिमायत। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर प्रधान और संगरूर तो संसद मैंबर सरदार सिमरनजीत सिंह मान दीप सिद्धू की बरसी मौके उन्होंने परिवार वालों रखे प्रोग्राम में शिरकत करन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिख नौजवानी नूं हलूणा देण वाले अते अपनी शहादत नाल लखां दीप जगाउण वाले सूझवान दी धड़क अते रोशन दी मांग कौमी योद्धे शहीद भाई संदीप सिंह दीप सिद्धू की दूसरी बरसी ते उन्हां दे परिवार वालों चौंकीमान विखे रखे गए शहीदी समागम ते उन्हां दी सोच जज्बे अते कुर्बानी नूं याद कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके किसानों वालों शुरू किए किसान अंदोलन 2 विच भी संगतां नूं किसानां दा साथ देण दी अपील की। उन्होंने कहा कि वो साडे भरा हैं ते सानूं उन्हां दी हर तरह नाल मदद करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिलाफ ये लड़ाई साडे सब लई जितनी बहुत जरूरी है ताकि सरकार नूं ये सुनेहा दिता जा सके कि पंजाब दे किसान उन्हां दीआं मनमानियां नीतियां अगे झुकण वाले नहीं बल्कि अपने हक लैना चाहते हैं। जिहड़ा किसान मोर्चा हो रहा है बेशक वो सियासी गल नहीं करता, पर साडा फर्ज है, साडे बंदे हैं, साडे पिंडां चों गए है, साडे रिश्तेदार हैं, वो गरीबां दे नहीं MSP मंगते हैं। जिहड़े खेत मजदूर है उन्हां दी रोटी दे विच वाधा करना चाहुंदे हैं। जिहड़े किसान रोज खुदकशियां कर रहे हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, वो उन्होंने माफ कराना चाहते हैं। और एक बड़े बंदे स्वामीनाथन दी रिपोर्ट नूं लागू करना चाहते हैं। ये बहुत सौखियां गल्लां है, पर जे 9 मास का रिश्ता सच होवे ते ये औखियां चीज़ां कढ़ियां जा सकदियां, ये हो सकदी है। 1947 तो पहला जिहड़ी साडी पंजाब दी सरकार सी उहदे विच खेतीबाड़ी दे वजीर सीगे चौधरी छोटू राम जी। उन्होंने एक लीक मार के सारे जिमींदारों का कर्जा माफ करता सी। सारे जिमींदार होनहार हो गए, उन्हां दी काश्त वध गई, उन्हां दा जीवन वध गया। तो मेरा मतलब है इंडिया दी सरकार दे लई एक कर्जे माफ करने कोई बड़ी गल नहीं है। देर रात चंडीगढ़ विच किसान आगूआं ते केंद्रीय मंत्रियों विचाले हुई तीजे दौर की गलबात भी बेसिट्टा रही। हुण ऐतवार नूं दोबारा मीटिंग होवेगी, उदों तक दोवां धिरां ने शांति बनाई रखण दा भरोसा दिता है। मीटिंग विच पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दे नाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंदन राय भी मौजूद सन। ये मीटिंग रात 8 बजे तो देर रात करीब 1:30 बजे तक चली। मिली जानकारी मुताबक सरकार ने घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते कानून बनाउण लई एक कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव रखिया, जिस विच किसानां ते सरकार दोवां दे प्रतिनिध होणगे। मीटिंग दौरान किसान आगू घट्टो घट्ट समर्थन मुल की गारंटी ते अड़े रहे। मीटिंग दौरान किसान आगूआं ने शंभू ते खनौरी बार्डर ते किसानां ते सुट्टे अथरू गैस के गोलियां नूं लैके नाराज़गी जताई अते सोशल मीडिया ते खाते बंद किए जाण ते भी एतराज़ किया। आगूआं ने मीटिंग विच केंद्रीय वज़ीरां नूं किसानां ते होए जबर दीआं कुछ तस्वीरां भी दिखाईआं। बाकी मंगां ते चर्चा होण मगरों फसलां ते घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते कानूनी गारंटी ते समूची मीटिंग फोकस हो गई। केंद्रीय वज़ीरां ने फसली भाव की कानूनी गारंटी के मुद्दे ते पेशकश की कि भारत सरकार इस मामले ते सारे सूबिਆਂ खपतकार फोरमां ਅਤੇ बाकी हिस्सेदारां नाल सलाह करेगी ਅਤੇ उस मगरों सार्थक रूप विच मामला नਜਿੱਠਣ ਲਈ फैसला लिया जाएगा। खपतकारां दे हितां दी सुरक्षा का हवाला भी दिता गया। किसान आगूआं ने इस नाल असहमति जताउंदिआं कहा कि वह वचनबद्धता चाहुंदे हन कि फसली भाव ते गारंटी का कानून कदों अते किस समय तक बनाया जाएगा। किसान आगूआं ने चेतावनी दी कि वह फसली भाव ते गारंटी का कानून बनन तक अपना संघर्ष जारी रखणगे, जिस तो मंत्री पीयूष गोयल ने सख्त लहजा दिखाया।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ आख दिता कि वो किसी भी कमेटी का मैंबर बनना पसंद नहीं करेंगे। इस तो इलावा केंद्रीय वजीरा ने नकली दवाइयां खिलाफ सख्ती की मांग ते किया कि केंद्र सरकार मौजूदा एक्ट विच सोध करके नकली दवाइयां खिलाफ सख्त कानून लैके आवेगी। वजीरा ने मंग मानदे लखीमपुर खीरी के जख्मियों को मौजूदा अंदोलन खत्म होने तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुआवजा देने का वादा किया। केंद्रीय वजीरा ने भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल दौरान किसान भलाई लई चुके कदमों पर चर्चा की, पर किसानां ने कोई तवज्जो ना दी। मुख मंत्री भगवंत मान ने मीटिंग विच हरियाणा पुलिस वल्लों पंजाब विच दाखिल होकर किसानां नूं भड़काउण दे मामले विच DGP नूं पड़ताल करन दे हुक्म जारी कीते, जदों कि किसान धिरां दा कहना सी कि केंद्रीय मंत्री हरियाणा नूं एक्शन लैण वास्ते कहण। जवाब विच मुख मंत्री ने कहा कि जदों घटना पंजाब दी हदूद विच है तां पंजाब पुलिस इस मामले विच एक्शन लैण दे समर्थ है। सूत्रां अनुसार किसान आगूआं ने मीटिंग दौरान दिल्ली विच प्रदर्शन वास्ते जगह मंगी तां पीयूष गोयल ने कहा कि वो पंजाब सरकार वालों प्रवानित किसी भी जगह उत्ते बैठ सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान सहमत हो गए कि वो जगह दे देंगे, परंतु किसान आगूआं ने कहा कि वो दिल्ली विच धरने वास्ते जगह मांग रहे हैं। आगूआं ने वजीरां तो मांग की कि बैरीकेड हटाए जाण अते दिल्ली विच उन्ना समा बैठण लई जगह दित्ती जावे जदों तक फसली भाव की गारंटी का कानून नहीं बन जाता। केंद्रीय वजीरा ने जो प्रदूषण एक्ट और बिजली सोध बिल की मंग स्वीकारी तो किसान आगूआं ने नाखुशी जाहिर करदे कहा कि यह तो अंदोलन तो पहला ही प्रवान हो गई सन। किसान आगूआं ने इतराज़ किया कि पराली साड़न वाले किसानों ते परचे क्यों दर्ज किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दखल दिंदियां कहा कि उन्होंने प्रदूषण फैलाउण वाली जीरा फैक्ट्री नूं फौरी बंद किया, जदों कि किसान आगूआं ने खुद बठिंडा जिले में एक अधिकारी तो पराली नूं अग लगवाई। उस मगरों आगू चुप हो गए। मुख्यमंत्री ने कौमी ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्मां के हवाले नाल अपनी मजबूरी प्रगट की। पलटवार विच सरवण सिंह पंधेर ने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री केंद्र और NGT का पक्ष लै रहे हैं, जदों कि भगवंत मान ने इस गल ते गुस्सा जाहिर किया। मीटिंग मगरों किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दस्सिया कि मीटिंग विच 3 केंद्रीय मंत्री पहुंचे सन। विस्तारित चर्चा तो बाद सरकार ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने लई ऐतवार तक का समा मंगिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हाईकमान नाल भी गलबात करनगे ते इस गलबात नूं ऐतवार नूं अगे वधाया जाएगा। इस तो पहला 8 फरवरी और 13 फरवरी नूं 2 गेड़ां दीआं मीटिंगां बेसिट्टा रहीआं सन। भाजपा ने कल किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल की नरेंद्र मोदी के ग्राफ वाली एक वीडियो नशर करके किसान आगूआं के अक्स नूं ढाह लाउण दी कोशिश भी की सी। किसान आगू काका सिंह ने दस्सिया कि किसानां वालों तीजे गेड़ की मीटिंग के मद्देनज़र दिल्ली वल वधन तो अज गुरेज किया गया है। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढ, इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। साडे आगुआं दे ट्विटर अकाउंट उड़ाते, साडे फेसबुक दे पेज उड़ाते, साडियां फेसबुक ही बंद करतियां। वो सारे ते गलबात हुई है। खास गल मैं तुहानूं ये ध्यान लिया दियां कि खनौरी बार्डर के उत्ते कल जिस तरह का माहौल बनिया सी, एक इंपलाई फड़िया साडे किसानां ने और साडे अंदोलनकारी नौजवानों नूं प्रवोक करदा वो फड़ के प्रशासन नूं फड़ाया, उहदे सबूत दिते ने। अज तां उत्थे विश्वास दवाया सरकार ने कि इहदे खिलाफ भी कार्रवाई करांगे, असीं बनदी कानूनी कार्रवाई। और नाल दी नाल जिहड़े तुहाडे आह
पेज वगैरह बंद होए ने, ये भी अज खुलवा देंगे। विस्तारक चर्चा मंगदा सी जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। उन्हां वल्लों ये गल सामने आई है कि असी अपनी सरकार च जाके दोबारा चर्चा करांगे। वो दोबारा तुहाडे नाल असी ऐतवार दा दिन मीटिंग दा फिर तय करके गए ने कि दोबारा ऐतवार नूं तुहाडे नाल बैठ के मीटिंग करांगे। बाकी गलबात पंधेर साहब दसणगे। पहलो पूरी गल ते पहलो सुनते लो, यही गल्लां पंधेर साहब ने तुहानूं दसणियां, सुन लो माड़ा। हाँ हिंदी च करना। देखिए, आज जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई। ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਫਾਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵਿਛਾਏ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋੜਤਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ CRP, ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖੱਟੜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਾਚੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 30,000 ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SP ਪੂਜਾ ਡਾਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 25 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ 7 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। MSP ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 17 फरवरी तक ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सिंपली जो कमिटमेंट की थी बीजेपी की गवर्नमेंट ने जब पिछली बार आंदोलन उठा था, वो आप उनका डिमांड चार्टर निकाल लें। उस बार भी कितनी मीटिंग्स हुई, फिर फाइनली ये हुआ कि हम एक कमेटी बना देंगे। आप अच्छी तरह रिसर्च करें उस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, उस कमेटी ने क्या मीटिंग की है, क्या उन्होंने कोई इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो गवर्नमेंट के जो बॉल थी वो गवर्नमेंट के खेमे में थी, वो किसानों के खेमे में नहीं थी। तो जब किसानों ने देखा कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही, दैट इज द टाइम दे अगेन अनाउंस देयर एजुटेशनल प्रोग्राम। तो अब जब भी गवर्नमेंट बुलाती है तो तभी आ जाते हैं। तो आप मेरे को समझाएं कि किसका कसूर है।
सरकार जिसके पास कंट्रोल है, जिसने लॉज बनाने हैं, जिसको पार्लियामेंट चलानी है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, उनके पास है कि जो वो किसान एजिटेट कर रहे हैं अपनी इश्यूज को लेकर, वो तो जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो मरे पड़े हैं यार। देखो ना कि हो क्या रहा है उनके साथ। जस्ट सी, सो आई मीन just see this picture. Do you think they deserve, farmers deserve this sort of an action from the government instead of what our friend from the media is saying कि इतनी मीटिंग्स हुई तो उसमें resolve demands accept करने की responsibility lies with the government, not with the farmers. They have to only make, yes, if the government came some way center of the meeting ground, middle ground, I am very sure farmers are very positive. वो definitely उनके साथ बात करके कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार में हो गई, we'll postpone them for the next 1 year, postpone them for the next 2 years. किसान के लीडर्स, चाहे वो SKM था, चाहे वो KMM है, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਵਿਵਾਦਿਤ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ MSME ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ।